भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यासामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते तिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यासामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। यमहं वदामि तं वदेता भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसवादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरया मज्जपमदट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरमिर्यमज्जभमुदट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमं तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेथा शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मात् शीलं विशोधये साधु প্রার্থনা করুন, অষ্টশীল প্রার্থনা করুন। ओकाशा अहं भन्ते तिशरण सह अट्टांगा उपसता शीलं ने भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशा अहं भन्ते तिशरणेन सह अट्टांगा उपसता शीलं
নিবন্তে তাতে অম্পে ওকাশা আহং বন্তে তিসরণানেনা সহ অট্টাঙ্গ উপসত শিলাং নিবন্তে यमहं वदामि तं वदेत। সমাবন্তে नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সা बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Buddham saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Dutiyampi buddham saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Tatiyampi buddham saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. शरणगमनं सम्पूर्णं Bhavante पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. आदिन्नादान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami. अब्रह्मचार्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Abrahmasarya veramani sikkhapadam samadhiyami. मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Sabada veramani sikkhapadam samadhiyami. सुरा मेरा मज्जपमदत्तान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Sura mere majje pamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami. विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Vikala bhojana veramani sikkhapadam samadhiyami. नच्चा गीता वादिता विसुपदर्शन मालगंध विलेपान धारण मंडन विभूषण अट्टान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Nasya gita yuva gita visuadachana veramani sikkhapadam samadhiyami. এটার সঙ্গে মালাগান্ধা বিলেপানও আছে। Bante bante. माला गंधा विलेपान धारण मंडन विभूषण अट्टान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Mala ganda vibhusanattana veramani sikkhapadam samadhiyami. उच्च शयन महाशयन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadam samadhiyami. साधु साधु इमां तिसरणेन सद्धेन अट्ठंगा समनगतं उपसतशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शीलं सम्पदेथ। Avante शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भुगसम्पदा शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मात् शीलं विशोधयेत्। সাধু সাধু সাধু। এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করবেন। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন,
এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ মুখ বন্ধ রাখতে হবে। বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে স্মৃতি সহকারে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু কখনো আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে থাকতে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সাবধানতার সঙ্গে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্তভাবে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে, সজাগতার সঙ্গে জানতে হবে। জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী, তারাই বুদ্ধিমান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে যথাযথভাবে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
একজন উপাসক ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সর্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সর্বধর্মানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সর্বসংঘানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে তে। সাধু সাধু সাধু। সাধু পূজনীয় মঙ্গল, আশীর্বাদ ও ভান্তে বন্দনা এতক্ষণ পর্যন্ত সাধু সাধু মঙ্গলাচরণ, মঙ্গল কণ্ঠশীল মঙ্গল। প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা মন্ত্র। সাধু 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 সাধু। শান্তে বন্দনা। সাধু, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, সবার মঙ্গল হোক। বানতে আহ, আগামী বাংলা নতুন বর্ষ সবার সুখের হোক, সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক এ কামনা করি। সাধু সাধু। বন্দনা মন্ত্র। বন্দনা সাধু সাধু লাভ করেন বানতে, সুখে শান্তিতে থাকেন, আমাদেরও কান্য। সাধু। দিদি নমস্কার, শ্যামল দাদা দাদা নমস্কার। নমস্কার।
না বাবা, এখানে তো নমস্কার। নববর্ষ আন্তর্জাতিক পালন করছি আজকে, বিয়ারে যাই। ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মদেশনা দান আরম্ভ হবে। আজকে ধর্মদেশনা দান করবেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সৌরবদী বান্তে রামু কক্সবাজার। পূজনীয় বান্তে কিছুক্ষণের মধ্যে অংশগ্রহণ করবেন। এখন একটি সূত্র পাঠ করবেন উপাসিকা মায়া রানী বড়ুয়া। মাসি, একটি আজ্ঞা মামা। সূত্র পাঠ করেন। প্রথমে আমি ত্রিরত্নকে বন্দনা করছি সংঘরাজ ভান থেকে এবং অন্যান্য ভিক্ষু সংঘকে এবং সবার প্রতি নমস্কার এবং শুভেচ্ছা রইল। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো Apunggohu dusvinang pantang buddhanubhavena santo yang dunitang pamupaca yo samana pucukunang sasado papogohu dusvinang Dhamma Babina So Yang Dumitang Punggaca Yo Samana Pusukunam Sasado Papogohu Dusupinang Akantang Sangha Dukkha patasani dukkha bhaya patasani bhaya sukha patasani sukha hontu sabbe pipaninu Etabotasame sampodang kuya sampadang sabbe deva unamodantu sampati siddhya danang tu saddaya silang rakhantu sampada bhavana তীরতা হন্তু গচ্ছন্তু দেবতা গতা সব্বে বুদ্ধা বলপত্তা পঞ্চকানাঞ্চয়ং বলাং অরহন্তানং সতেজেন রক্ষং বন্দামি সবসো Shabidhamma balapada Panchikanancayang bala
Arahantanan sa tejena rakang bandami sa baso sabbisanga balapata panchakanan chayang balam Arahantanan sa tejena rakang bandami sa baso yang kincibitang idabahurang basabugesur yang ratanang punitang nuno samang titatagotina idam pibuddhe idam pidame idam pishange ratanang punita etina sachin vibhuto muhakarnikunato idaya shapapanina pureta parami Buddhimuttamang Jayantu Buddhyamune Shaktanang Nadivardhano Evameva Jaya Hotu Jaya Sujaya Mangale Aparajita Palanke Sise Puto Bimukhale Obiseki Sambuddanang Agapato Pamodate Shunakatang Shumangalang Supavatang Sutitang Shukinu Sa Padakinang kayo kamang baca kamang padakinang manokamang punidite padakina nikotwana lavantita padakine te atalabda shukita birulha buddha shasane aroga shukita hoto sahasabdehi yapi এরপরে সাধু সাধু এরপরে আর কবিনি মামা এখন আমরা আলোচনা শুনবো শ্রদ্ধেয় নিপেন কুমার সিংহ মামার কাছ থেকে। নমস্কার মামা। নমস্কার। আমি একটি গাথা বলি মামা। গাথা, হ্যাঁ, বলেন। গাথাটা হলো নরসীয় গাথা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। নরসীয় গাথার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো সিদ্ধার্থ গৌতম যখন তার পুত্ররে রেখে সংসার ত্যাগ করেন, এদিকে সিদ্ধার্থ ধ্যান শুরু করেছেন, এদিকে তার ছেলে বড় হচ্ছিল। বছর গড়িয়ে যখন প্রায় 6 বছর পূর্ণ হয়ে গেল, ছেলে কিন্তু তার মাকে বারবার বিরক্ত করে, তার বাবা কোথায়, বাবা কি নেই, বাবা কোথায়। মা তো উত্তর দিতে পারছেন না, ছেলেকে বুঝাইতে পারছেন না। অবশেষে 6 বছর বয়সে সিদ্ধার্থ যখন রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্নে আসছেন, তখন মা দোতলা থেকে দাঁড়িয়ে তার বাবা ছেলের কাছে তার বাবার বর্ণনা দিচ্ছেন। ছেলে জিজ্ঞাসা করলো, মা এই তো দেখি সবই তো একরকম, গরিব বেশন, মাথায় চুল নেই,
আমার বাবা কোনটা? তো মা তার বাবার বর্ণনা দিয়ে ছেলেকে বলছে। এইটা হলো নরসিংহ গাথার ব্যাকগ্রাউন্ড। অর্থাৎ সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের দেহের বর্ণনা, গুণের বর্ণনা। যাক, নরসিংহ গাথা। চক্রবরঙ্কিত রক্ত সুপাদ লক্ষণ মণ্ডিত আয়ত পানি সবর সত্য বিভূষিত পাদ এসই তুহ পিতাহ নরসিও শৈক্য কুমার বর সুখমাল লক্ষণ বিত্তত পূর্ণ শরীর লোকহিতায় গত নর বীর এসই তুহ পিতাহ নরসিও পূর্ণ শশঙ্খ নিবু মুখ বন্ন দেব নরান প্রিয় নরহ নাগ মত্ত গোবিন্দ বিলাসিত গামী এসই তুহ পিতাহ নরসিও ক্ষত্রিয় সম্ভব অজ্ঞ কুলীন দেব মনুষ্য নমস্িত পাদ শিল সমাধি প্রতিষ্ঠিত চিত্ত এসই তুহ পিতাহ নরসিও আয়ত যুক্ত সুসণ্ঠিত নাশ গোপ মুখ অভিনীল সুনেত্র ইন্দ্রধনু অভিনীল ভূমুক এসই তুহ পিতাহ নরসিও বট্ট সুমট্ট সুসণ্ঠিত দেবসীয় হনুমিগ রাজ শরীর কাঞ্চন সুচ্ছবি উত্তম বর্ণ এসই তুহ পিতাহ নরসিও সিনির্দশু গম্ভীর মঞ্জুক সুকাশ হিঙ্গল বন্ধু সুরত সুজীব বিশতি বিশতি শ্বেত সুদন্ত এসই তুহ পিতাহ নরসিও অঞ্জন বর্ণ সুনীল সুকেশ কাঞ্চন পট্ট বিশুদ্ধ ললাট ওষধি পণ্ডর শুদ্ধ সুবর্ণ এসই তুহ পিতাহ নরসিও গচ্ছতি নীলপথে বিয়সন্দ তারা গণা পরিবেষ্টিত রূপ তবক মজ্জে কথন সমুনিন্দ এসই তুহ পিতাহ নরসিও সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। দাদা বানতে আসছে প্রবীণ দাদা? না না, আচ্ছা। মামা মামা, একটা আলোচনা করেন ধর্ম, যে কোনো আলোচনা একটা বিষয়ের উপরে। বিষয়ের উপর আলোচনা করবো মামা। আমি হ্যাঁ মামা করেন। ঠিক আছে, কিসের উপর করব বলেন? আমি নতুন একটা রেডি করতেছিলাম আর কি, এটা একটুখানি আচ্ছা, বলি। হ্যাঁ এটার উপরে আলোচনা করেন। আমি ফোন করছিলাম বান্তের কাছে, বান্তে আসতেছে, ওই যে একটু দেরি হইব, ওখানে ভাবনা চলে। দাদা বান্তেরা হক বসি রয়েছি, আমি একটু বুদ্ধর শিয়ান করেছি এতেও আজকা বান্তে হ্যাঁ আইলে একটু বলেন আর কি। আচ্ছা, মামা কি শুরু করব? হ্যাঁ মামা শুরু করেন। আমি একটুখানি আহ, ধ্যানের অংশ, তো আমি তো ধ্যান করি না, তারপর একটু যেহেতু রেডি করতেছিলাম, এখনো রিয়াক্ট করতেছি আর কি। যাই হোক, সেটা হলো বুদ্ধি অঙ্গ।
মানে সপ্ত বোধঙ্গ। আমি প্রথমে ত্রিলোক পূজ্য তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করি ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ বড়ভান থেকে। আমি শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাই আইটিএসএস পরিবারের সকল সদস্যকে। আজকে আমাদের আলোচক ছিলেন সৌরবুধি ভান্তের অনুপস্থিতিতে আমি কিছু সময় বুদ্ধি অঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করছি। বুদ্ধি অঙ্গ মানে সপ্ত বোধঙ্গ। বুদ্ধি অঙ্গ বলতে বুদ্ধি বা পরম জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের সহায়ক 7টি গুণ বা উপাদানকে বোঝায়। এগুলিকে সামগ্রিকভাবে সপ্ত বোধঙ্গ বা সপ্ত বুদ্ধি অঙ্গ বলা হয়। এই 7টি উপাদান মানুষের চিত্তকে জাগরিত করে এবং দুঃখ মুক্তির পথ দেখায়। এই সপ্ত বুদ্ধি অঙ্গের 7টি উপাদান হলো স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রসদ্ধি, সমাধি এবং উপেক্ষা। এই 7টি অঙ্গ, এই 7টি মিলে সপ্ত বোধাঙ্গ, যেটা আমরা বুদ্ধি অঙ্গ বলে থাকি। এবারে আমি আসি স্মৃতি। স্মৃতি বৌদ্ধ ধর্মে স্মৃতি হলো মননশীলতা বা বর্তমান মুহূর্তে সজাগ ও উপস্থিত থাকা, যা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা শুধু অতীতের ঘটনা মনে করা নয়, বরং কায় মনোবেদনা সহ সবকিছুর অনিত্যতা পর্যবেক্ষণ করা। এটি কুশল চিন্তা ধারণ এবং দুঃখ মুক্তির সহজ উপায়। এই স্মৃতি 4 প্রকার বৃদ্ধি করতে হয়। 1, 4 ইজ্জাপথে যখন যা দৃষ্ট হয়, শ্রুত হয় বা অনুভূত হয়, তখন সেটা যে অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া। 2, স্মৃতিহীন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করা। 3, স্মৃতিমান ব্যক্তির সাহচর্যে থাকা। 4, স্মৃতি উৎপাদনে বারবার চেষ্টা করা। এই স্মৃতির বৈশিষ্ট্য হলো বা বিভিন্ন দিকগুলো হলো, প্রথমে স্মৃতির মননশীলতা। এটি মনে রাখার এবং পর্যবেক্ষণ করার মানসিক শক্তি। এটি পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যতা, দুঃখ, অনাত্মাকে বুঝতে সহায়তা করে। সম্যক স্মৃতি, এটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের 7ম ধাপ, যা 4টি স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেটাকে আমরা সতিপট্টান বলি। স্মৃতির 4টি অঙ্গ হলো কায়ানুস্মৃতি, যেটা শরীরের নশ্বরতা ও অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতনতা। বেদনানুস্মৃতি, সুখ দুঃখ এবং নিরপেক্ষ অনুভূতিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা। চিত্তানুস্মৃতি, মনের অবস্থা অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ বা প্রশান্তি সচেতন ভাবে দেখা। ধর্মানুস্মৃতি, মানসিক ঘটনা বা পঞ্চ নিবরণ সম্পর্কে সচেতন থাকা। সংক্ষেপে বৌদ্ধ ধর্মের যেটা স্মৃতি হলো বর্তমান মুহূর্তে জেগে থাকা এবং সজাগ থেকে কুশল আচরণ ও অনিত্যতা উপলব্ধি করা। এই গেল স্মৃতি। এবার আসি
ধর্ম বিচয় মানে বুদ্ধের শিক্ষার অন্বেষণ, সত্যের অনুসন্ধান, শরীর মনের ঘটনাগুলো স্পষ্ট বোধগম্যতাকে বোঝায়। ধর্ম মানে সত্য বা মানসিক বা শারীরিক ঘটনা, বিচার মানে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা। এইটার ধর্ম বিষয়ের বিভিন্ন দিক হলো, আমি দুই একটি বলছি। প্রথমে যদি আমরা সংজ্ঞা বা শব্দের অর্থ বুঝাই, তখন তবে সেটাকে বিভিন্ন ভাগে আমি ভাগ করেছি। যেমন সত্যের অনুসন্ধান, এটি ধর্মের বা সত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। সঠিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করার জন্য শরীর ও মনের ঘটনাগুলো স্পষ্ট বোধগম্যতার প্রয়োগ। মতবাদের পর্যবেক্ষণ, বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম অনুধাবন করা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা বিচার করা। এই গেল অর্থ ও সংজ্ঞা। এবার আসি স্তর। এটি সপ্ত বোধঙ্গের দ্বিতীয়টি। এটি প্রজ্ঞার প্রতীক। এটি অজ্ঞানতাকে দূর করতে সাহায্য করে। 3, শরীর ও মনের বিশ্লেষণ। ধর্ম বিষয় বা ধর্ম বিশ্লেষণ বলতে পঞ্চস্কন্ধের বা শরীর ও মনের ঘটনটিকে বিশ্লেষণ করে তার ক্ষণস্থায়ী দুঃখ এবং অনাত্মা রূপটিকে বোঝায়। 4, উদ্দেশ্য অনুধাবন, জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে বুঝতে পারা। নির্বাণ লাভ, মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ বা দুঃখের অবসান অর্জন করা। সংক্ষেপে ধর্ম বিষয় হলো বুদ্ধের শিক্ষার অনুসরণ করে নিজের শরীর ও মনের ক্রিয়াকলাপের গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরম সত্য ও নির্বাণ লাভের চর্চা করা। সাধু সাধু। আমাদের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে এখন ধর্ম দেশনা দান করছেন ধর্ম কথিক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সৌরবদী ভান্তে, রামু, কক্সবাজার। সম্মানিত শ্রদ্ধেয় ভদন্ত, আজকের ধর্ম আলোচক আলোচনা করবেন অভিধর্মের আলোকে হেতু ধর্ম সম্পর্কে। আমি পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তিকে শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের ধর্ম দেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা। আশীর্বাদ ছুটি হন। তো সবাই ভালো আছেন? বন্তে আশীর্বাদ। বন্ধে আমি বলতে চাইছি বন্ধে বুদ্ধ শিয়ান বন্ধে কি আবার মন্ত্র হইতে হয় নাকি বন্ধে একটু জিজ্ঞেস করার জন্য বলতে বুঝি নাই। বুদ্ধের শিয়ান করার জন্য আমি একটু আহ্বান করছি আর কি, কি মন্ত্র বলতে হবে নাকি বন্ধে বলছি আর কি। বুদ্ধের গুণ বর্ণনা করলে ভালো আর কি। একটু বন্ধে করে দিলে ভালো হয়, আমি তো আসলে বুঝিনি, বলতে পারিনি। ইতিপিত গুণ এটা বলে স্নান করাবেন আর কি। বুদ্ধের গুণ ইতিপিত ভাগবা আরাহাং সাম্মা সাম্বুদ্ধ উজ্জাসারণা সাম্পান্ন।
সুগাতো লোকাউইদু আনুত্তারু পুরিষোদাম্মা সারথি সত্তাদেবা মানুষানাং বুদ্ধ ভাগবতী। এভাবে চেতনা রেখে মনে মনে জপ করে করে এভাবে করা যায়। বানতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন না স্নান করা? আজকে বছরে দিয়ে হিসেবে করির মাসি আর কি। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধের জন্য। বাল্বটা চলে গেল। ঠিক আছে, আজকে একটু দখল গেছে, এখন তবুও যেহেতু শিডিউল ছিল চলে আসলাম আর কি। আজকে ভাবনা ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি, এখন তবুও চলে আসলাম। আমাদের উপাসক বলছেন খন্ডকালীন ভবনের নাকি বানতে বানতে বন্দনা। হ্যাঁ ঠিক আছে, হাত জোর করুন, বুদ্ধকে বন্দনা করুন, বলুন একসাথে বলুন। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। ধর্ম ক্লাসের প্রারম্ভে সেই অতুল মুনি বুদ্ধকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি, বিনম্র শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি পরম পূজ্যপদ চিত্ত বিমুক্তি প্রজ্ঞা বিমুক্তি মার্গের প্রতীক পরম পূজ্য পরবান থেকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় বন্দনা জ্ঞাপন করছি ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজ্য দিকপাল মহাতের মহোদয়। এছাড়া আমাদের মধ্যে যে সমস্ত সংঘরা রয়েছেন বড় বান্তেরা, বান্তেদেরকে বিনম্র চিত্তে বন্দনা কৃতজ্ঞতা, এবং যারা কনিষ্ঠ আছেন ওনাদেরকে আশীর্বাদ। এছাড়া আইটিএসএস পরিবারের যারা কলা কুশলী, প্রতিষ্ঠাতা, উপস্থাপক, আরো পরাপর যারা রয়েছেন প্রত্যেককে, এবং পাশাপাশি যারা ধর্ম পিপাসু নির্বাণকামী উপাসক উপাসিকা রয়েছেন দেশে এবং বিদেশে, বান্তে সবাইকে নৈর্বাণিক আশীর্বাদে উপকার করছেন। পাশাপাশি আমাদের আজকের পহেলা বৈশাখ 1433 বাংলা শুভ বাংলা নববর্ষের প্রত্যেকের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আমাদের ধর্ম ক্লাস আরম্ভ করতে যাচ্ছি। আমরা বিগত যে ক্লাসটা করেছিলাম তখন কতটুকু আমরা মনে হয় হেতুপুব্বা আমরা শেষ করেছিলাম। হেতুপত্র তো মনে হয় আমাদের শেষ হয়েছে, তাই না? কি বলেন? বলেন দেখি, কে বলবেন? কে বলবেন? আমাদের হেতু 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 সংগ্রহ শেষ হয়েছে না? বাংলা কতটুকুতে শেষ অথবা কতটুকু এটা তো ঠিক জানি না, কিন্তু গত মঙ্গলবারে বেশ আলোচনা করছেন। মানে হেতুর প্রকারভেদ, হেতুর 3 প্রকারের বিশ্লেষণ করছেন। যতটুকু ধারণ করতে পারছি
আহ আজকে শ্রদ্ধেয় শ্যামল দাদা, উনাকে বলছিলাম, উনি আছেন কিনা কি জানি, উনি বলবেন কিনা আগে। আছি দিদি, আমি আমি তো পূজনীয় আমাদের এই অভিধর্মের মধ্যে দুর্বল ছাত্র আমি। তারপরও দুর্বল হলেও আপনি সিরিয়ালে একটু বলতে পারেন, একটু বলেন, যেখানে একটু অসুবিধা হয়। আমিও আসলে এত যে পারছি না যে বলবো। আচ্ছা, নমস্কার দিদি, পূজনীয় আমাদেরকে নাতজিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আমি যতটুকু লিখেছি পূজনীয়, খুব কম পূজনীয় মন্ত্রে যতটুকু লিখেছি আমি একটু পরে শোনাচ্ছি একটু পূজনীয় মন্ত্রে। হেতু হচ্ছে মূল ধর্ম বা কারণ ধর্ম। হেতু প্রধানত তিন তিন প্রকার পূজনীয় মন্ত্র: কুশল হেতু, অকুশল হেতু, অব্যকৃত হেতু। হেতু কারণ ধর্ম কুশল হেতু তিন প্রকার আবার: অলভ হেতু, যেটা ত্যাগ হেতু নামে অভিহিত, আর অদোষ হেতু বা ক্ষমা হেতু, আমোহ হেতু মানে প্রজ্ঞা হেতু। অকুশল হেতু তিন প্রকার: লোভ হেতু, দোষ হেতু, মোহ বা অজ্ঞান হেতু। এরপর অব্যকৃত হেতু যে হেতু ধর্ম কুশল নয় অকুশল নয়, নিরপেক্ষ কর্ম করে, তবে এটা হচ্ছে অব্যকৃত হেতু। এটাও তিন প্রকার: অলোভ, অদোষ, অমোহ। যে চিত্তকর্ম করে বটে, তবে কুশল অকুশল কোনো বিপাক প্রদান করে না, তাকে অব্যকৃত হেতু বলে। সমানস্য স্বাগত আসিতুপাদা চিত্ত অরহ্য চিত্ত মার্গ ফল লাভী। আনন্দ মনে হাসলেও হাসির পেছনে কোনো কারণ থাকে না, এই হাসির ফল বা বিপাক নেই, কর্ম সৃষ্টি করে না, তবে কুশল থাকবে। এজন্য এটাকে ক্রিয়াচিত্ত বলা হয়। যেমন একজন নিরপেক্ষ বিচারক কোনো পক্ষ নিল না, শুধু তথ্যগুলি নেয়, নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকে। এই ধরনের এই যে বিভাগ, এটাকে বলা হচ্ছে অব্যকৃত হেতুর একটা উদাহরণ হতে পারে। এরপর আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে কোনো কাজ নাই এখানে নাই, এটা হচ্ছে একটা উদাহরণ হিসাবে চিন্তা। এরপর যেমন অরহতরা দেখেন, শুনেন, চিন্তা করেন, অলপ অদোষ অমোহ চিত্তে কর্মের ফল বা বিপাক সৃষ্টি করে না। অরহদের ক্রিয়া চিত্তই অব্যকৃত চিত্ত। হেতু ধর্ম অহেতুক 18 প্রকার। এটা আবার ক্লাসিফিকেশন করেছেন পূজনীয়, আমি যতটুকু লিখেছি। অহেতুক হেতু আর সহেতুক হেতু। অহেতুক হচ্ছে 18 প্রকার, আর এক হেতু হচ্ছে 2 প্রকার, আর বাকিগুলো হচ্ছে সহেতুক। সহেতুকের মধ্যে 2 ভাগে বিভক্ত: দ্বিহেতুক চিত্ত, ত্রিহেতুক চিত্ত। আমরা এখানে একটা আমার লেখার মধ্যে বলে হয়েছে নাকি আমি বুঝতে পারিনি, বুঝেন একটু যোগফলগুলি আমার মিলে না আর কি, বুঝেন আমাদের একটু সংশোধন করে দেন। 89 প্রকার চিত্তের মধ্যে লোভ 8, দেশ 2, মোহ 12। এরপর অলোভ বলেছেন বুঝিনের মধ্যে 59, অদেশ বা অদোষ বলেছেন 59টি, অমোহ বলেছেন 47টি। এখানে তো অনেকগুলি হয়ে যায় পুঁজিনন্দে, কিন্তু টোটাল আপনার সাব টোটাল হবে 121 প্রকার পুঁজিনন্দে। আমি এখানে ভুল করেছি পূজনীয় বান্তে, একটু আমাদের শ্রদ্ধা অনিতি দিদি বা পূজনীয় বান্তে যদি একটু আমাকে কারেকশন করে দিতাম। আমি 89 প্রকার মিলাইতে পারিনি পূজনীয় বান্তে। লোভ 8 লিখেছি, দেশ 2, মোহ 12, একবার অলোভ 59, অদশ 59, অমোহ 47। এভাবে আমি যতটুকু বুঝেছি পূজনীয়, এতটুকু লিখেছি পূজনীয় বান্তে, বন্দনা বান্তে। বলেন দেখি, কি সমস্যাটা কি আপনার বলেন। পূজনীয় বান্তে, ওই যে 89 প্রকার চিত্ত বলছেন এখানে, বা 121 প্রকার বলেছেন আর কি, শেষে আবার এখানে যোগফল অনেক বেশি হয়ে যায় পূজনীয় বান্তে। লোভ হচ্ছে 8, দেশ হচ্ছে 2, মোহ 12, অলোভ 59। আমরা তো এগুলো কোথায় কি হচ্ছে সেটা বড় বিষয় না, মানতে কোনটা কোন হেতুতে যাচ্ছে সেটাই তো বড় বিষয়। মানতে আমার এখানে ওই যোগফলটা গ্রান্ড টোটালটা আমি মিলাতে পারিনি একটু পূজনীয় বান্তে, বন্দনা বান্তে, এতটুকু লিখেছি বান্তে আমি, বন্দনা বান্তে। আপনি মনে হয় এটা মিস করছেন আর কি।
দেখানো চলাকালীন সময় একটু মনোযোগ থাকতে হবে। অনেক সময় দেখানো চলাকালীন সময় অমনোযোগ হলে বানতে শুধু মিস হয়ে যায় আর কি। যেমন এখানে যুক্ত না করার কোনো সুযোগ নেই, ভুল করার তো কোনো সুযোগ নেই। আমরা আর একটু করে টানতেছি, যেমন অহেতুক চিত্ত। বানতে এখানে তো হেতু আছে না, এটা তো হেতু। কলম ধরেও না। অহেতুক অহেতুক চিত্ত কয়টা? যেহেতু 18 প্রকার ফুল নিবন্ধ বলেছেন। কলমও তো ধরে না। অহেতুক, হ্যাঁ, অহেতুক চিত্ত। বানতে অহেতুক চিত্ত হচ্ছে যে কয়টা? 18টা। 18টা হ্যাঁ, 18টা। আর হচ্ছে যে এক হেতুক চিত্ত। 2 প্রকার। 2 প্রকার। এক হেতুক চিত্ত কয়টা? 2 প্রকার, দুইটি দুই প্রকার। ফুল নিবন্ধ। আর দ্বিহেতুক চিত্ত, দ্বিহেতুক বানতে দ্বিহেতুক চিত্ত 22। দ্বিহেতুক চিত্ত হচ্ছে লোভ চিত্ত 8 প্রকার, দেশ চিত্ত 2 প্রকার, চিত্ত 2 প্রকার। কামাবচর তারপরে আপনার জ্ঞান 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 বিপ্রযুক্ত চিত্ত। হ্যাঁ 12 বিপ্রযুক্ত চিত্ত আছে কত প্রকার? 12 প্রকার। জ্ঞান বিপ্রযুক্ত চিত্ত 12 প্রকার। তাইলে 12 প্রকার যদি হয় তাহলে কয়টা হলো? 12 আর 10 22। হচ্ছে 22 প্রকার। 22 হবে বানতে। হ্যাঁ, 22 প্রকার হলো। এর পরবর্তীতে যেগুলো আছে সম্প্রযুক্ত চিত্ত 12টা, তারপরে রূপবছর চিত্ত 27টা, ওইদিকে 8টা। তাহলে কয়টা হলো? 27-এর সাথে 12 যোগ করলে কত? 27। 39। আর 12 যোগ করলে কত হয়? 39 ফুল নিবন্ধ। হুম, 39 39-এর সাথে 8 যোগ করলে 47 বানতে। 16, 17, 17, 7, 47। 47টা। তাহলে বানতে 47-এর সাথে 22 যোগ করলে কত হয়? 47 51 হবে বানতে। হুম, 47 47-এর সাথে 22 যোগ করলে হচ্ছে যে 47 69। 22 9 69 69 হচ্ছে। 69 69-এর সাথে 18 যোগ করলে 20 যোগ করে দেন 20। 69-এর সাথে 20 যোগ করলে 9। 89 বানতে। তাইলে এখানে কত হলো? 7, 6, 7, 8। 89 6 কত হলো? 89 89 হয়ে গেছে। বানতে। তাহলে 89 হলে তো মিলে গেছে। তা আপনার না মিলার কি কারণ আছে? ওই বানতে 121 প্রকার, আবার বলছেন যে 121 প্রকার। 121 প্রকার, এগুলো তো ধ্যানগত। 8টি চিত্তগুলোকে ধ্যানগত নিলে তখন হবে যে না। ধ্যানের মধ্যে যখন এগুলাকে বিভক্ত করা হবে তখন এগুলো হবে আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে বানতে। ধন্যবাদ। এখানে না বুঝার কিছু নাই, না বুঝলে প্রশ্ন করেন। দেখি কে বলবেন, বলেন। বলেন তো দেখি, সহেতুক চিত্ত কয়টা? সহেতুক 69 বানতে। সহেতুক চিত্ত সহেতুক 69 বানতে। দেহেতুক 22, ত্রিহেতুক 47। 69 হুম, দ্বিহেতুক 22, ত্রিহেতুক 47, 69 বানতে। দেখি সহেতুক চিত্ত কয়টা বলেন তো, কে বলবেন? হুম, কই কে বলবেন, বলেন দেখি শুনি। সহেতুক চিত্ত সহেতুক চিত্ত হচ্ছে যে 71 প্রকার।
তাহলে আমাদের এখানে কি কোনো ডাউট আসেনি? সহেতুকের মধ্যে মানতে এক হেতু, এটা তো সহেতুকের মধ্যে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে তো মানতে 69-এর সাথে 2 যোগ করলে 71 হবে, ঠিক আছে। এটা তো সহেতুক বলতে কি, যেগুলোর সাথে হেতু আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, মানতে মনে হয়। তাইলে আমরা এখানে তো আর কোনো সমস্যা আসেনি। হুম, বলেন। এতটুকু বুঝেছি, পূজনীয় নিবন্ধে এতটুকু বুঝেছি। না, আরগুলো আমরা পাঠ্যানে বুঝাবো। এত বান্ধে। বেশি গভীরে গেলে এগুলো ধারণ করতে পারবেন না। যখন আমরা পাঠ্যান অধ্যায়ে যাব তখন বুঝাবো। আমরা পাঠ্যান মাত্রিক শুরু করতে পারি সামনে, আপনাদের যদি সুন্দর সহযোগিতা থাকে আর কি। দেখি বলেন, কে বলবেন? বানতে কি ধরনের, মানে একদম পুরো বলেন। আচ্ছা, আমি যেভাবে শিখছি বা আমি যতটুকু অর্জন করছি, এর মধ্যে গ্যাপ গুলো বানতে আপনি বলবেন, আমি যতটুকু আমি বলি দেখে বলবো। আহ, আমরা অভিধর্মের ওই হেতু হেতুর সম্পর্কে বেশ ওদিন আলোচনা হয়েছে। কিছু কিছু একটু বান্তে শ্রদ্ধা বান্তে গ্যাপ পড়ছিল, কারণ হয়তো একটু লম্বা ছিল অথবা কেন জানি। যাই হোক, হেতু কি? হেতু শব্দের অর্থ প্রধান কারণ বা মূল কারণ বা মূল ধর্ম, বীজ ধর্ম, এক কথায়। তারপরে এরপরে আসছে যে হেতু প্রধানত 3 প্রকার: কুশল হেতু, অকুশল হেতু, আব্যাকৃত হেতু বা অব্যাকৃত হেতু, দুইভাবে উচ্চারণ করে অনেকে। তো এখানে একটু বলে ফেলি, ওই যে কুশল হেতুর 3টা হেতু, অকুশলেরও 3 হেতু এবং আব্যাকৃত হেতুরও 3। তো আব্যাকৃত বা আব্যাকৃত হেতু 2 ভাগে ভাগ করছে। একটা হচ্ছে যে বিপাক হেতু আর একটা ক্রিয়া হেতু। এটা এমনি এই, প্রাথমিক বা প্রধান ভাবে। তো হেতু হেতু 3 প্রকারকে, হেতুগুলো আবার টোটাল 9 প্রকার হয়েছে। 9টা হেতু কিভাবে হলো? কুশল হেতু হচ্ছে 3টা, যেমন আলোবা, আদোসা, আমোহা। আর আকুশলা হেতু হলো 3টা, লো আকুশলা হেতু, লোভা, দোষা, মোহা। আর আব্যাকৃত হেতু গুলো হচ্ছে যে কুশল নয়, অকুশল নয়, নিউট্রাল, যাকে নিরপেক্ষ বলে। এগুলা সাধারণত অভিধর্মের আলোকে এগুলা এক ধরনের ক্রিয়াচিত্ত, এগুলার কোনো বিপাক বা ফল নাই। না, মূলত এক ধরনের হবে আলো কেন? বা এগুলো এমনি ক্রিয়াচিত্ত, এটা ক্রিয়াচিত্ত। রহতের চিত্ত। আচ্ছা, বানতে তার মূলত সংশয় রাখার দরকার নেই। আচ্ছা, মূলত আলো বা আদোসা মোহা এই আবিয়াকেতর হেতু। হ্যাঁ, এগুলার মধ্যে কুশল কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু ফল বা বিপাক সৃষ্টি করে না। কর্মের বিপাক সৃষ্টি হয় না, এটা সাধারণত ওই অরহৎ গণের মধ্যেই থাকে আর কি, হেতুবাদ দিকে চিত্ত। তো একটা উদাহরণও দিচ্ছেন, এগুলা ওই যে শ্রদ্ধেয় শ্যামল দাও বলছে, যেমন আয়নায় ছবি দেখে কোনো কাজ নাই, আবার একজন নিরপেক্ষ বিচারকের মতো উনি শুধু তথ্য অনুসন্ধান করে, উনি কোনো পক্ষ নেয় না, বিপক্ষে নেয় না, মানে নিরপেক্ষ ভাবে থাকে। এটা একটা উদাহরণ। আচ্ছা, এরপরে আমরা এই হেতুগুলা নিয়ে আবার আরেকটু করে বেশ বর্ণনা দিয়েছেন। আমি এখন কতটুকু কিভাবে লিখছি বা জানতেছি, আমি যেভাবে একটু বুঝছি বা জানছি, এটা আমি আবার পুনরায় বলতেছি। হেতু হচ্ছে কারণ ধর্ম, বীজ ধর্ম, বৃক্ষের শিকড় বা মূল। আর পাচ্চায়ু, হেতু পাচ্চায়ু হচ্ছে যে উপকারক ধর্ম, যেমন মাটি, পানি, নিড়ানি, যেগুলা সাহায্যকারী। আচ্ছা, এই হেতু ধর্মগুলো, এই বিশেষ করে কোন হেতু ধর্ম মানে আলো বা দোসা, মোহা, ওই লোভ, দেশ, মোহ, এগুলাকে হেতু। এই মূল হেতুগুলা কি করে জন্মের কারণকে, মানে সত্যদের আমাদের জন্মের কারণকে উপকার করে, আবার জন্ম নিরোধ উপকার করে। আহ দুঃখ
সত্য বা সমুদয় সত্য নিয়ে থাকি বলে আমরা, দুঃখ সত্য আর সমুদয় সত্য নিয়ে আমরা থাকি বলে জন্মকে আমরা ভাবিত করি, এই লোভ দেশ মোহে থাকি। দুঃখ সত্যকে বুঝতে পারি নাই বলে আমরা দুঃখ সত্য নিয়ে নাম রূপ পঞ্চস্কন্ধকে এই মানে আমার আমার দৃষ্টিগত হয়ে লোভ দেশ মোহ উপাদান নিয়ে সবসময় আমরা অবস্থান করতেছি। যেমন দৃষ্টিগত ভাবে আমি আমার শুভ নিত্য শাশ্বত এইভাবে মানে আমরা জন্মকে অভিনন্দন করি। তো এটা জন্মকে অভিনন্দন বা জন্মকে কিভাবে উপকার করতেছে, এই হেতুগুলা কিভাবে উপকার করতেছে, সেই এই অকুশল হেতুগুলাই প্রথমে উপকার করতেছে। লোভা দোষা মোহা, এই অকুশল হেতুগুলোর সাথে আমাদের ওই যে অকুশল চৈতসিক আছে, আমরা অকুশল চৈতসিক পড়েছিলাম, সেখানে হচ্ছে একটা জেনারেল গ্রুপ আছে। প্রথম হচ্ছে 4টা, মহা আহিরিকাং আনাত্রাপা উদ্যাচ্ছা, যাকে মহা চতুষ্ক বলে। এই 4টায় আমাদের ওই অকুশলা গুলারে, যেমন ওই লোভা দোষা মহা এগুলাকে, এই 4টা তো থাকবে। এগুলা লোভের সাথে যখন মিক্স হয়, লোভা দিট্টি মানা লোভাতিকা এগুলাতে সম্পৃক্ত হয়। তারপরে দোসা দোসা গ্রুপে যখন যাই, দোসা হিচ্ছা মাৎসারিয়া কুকুচ্চা দোসা চতুষ্ক এগুলাতে। এরপরে পিতাকা পিতক টিকা আছে, যেটা হচ্ছে তিনামিদ্যা এবং বিচিকিৎসা। এই এই অকুশল চৈতসিক গুলো এই এগুলাই কি করে, এই অকুশল চৈতসিক গুলা ওই এই মূলগুলার সাথে আর কি, মূল গুলার সাথে, যেমন লোভের সাথে দেশের সাথে এই এগুলো সংযোগ করে, সংযোগ হয়ে কায়িক ভাবে বাসনিক ভাবে মানসিক ভাবে অকুশল কর্ম সম্পাদন করে, যেমন প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা বাক্য ইত্যাদি। এই অকুশল কর্ম করার সাথে সাথে, এই অকুশল কর্মগুলো যখন আমরা করি, এগুলো করার সাথে সাথে কিন্তু উদয় বিলয় হয়ে যায়। কিন্তু হেতু হেতু থেকে যায়, হেতু জবন হওয়ার কারণে এটা বিষ হয়ে যায়, এটা ভবাঙ্গ চিত্তে বা ইয়াতে বিষ হয়ে যায়, অর্থাৎ মূল কারণ হয়ে যায়। এইভাবে কর্ম নিমিত্ত গতি নিমিত্ত হয়ে জন্মকে ভাবিত করে বা অভিনন্দন করে। এটা হচ্ছে যে অকুশল হেতুগুলা। অনুরূপ ভাবে এভাবে এবার কুশল গুলা জন্মকে কিভাবে নিরোধ করে, জন্ম নিরোধে এই হেতুগুলা কিভাবে উপকার করে, বিশেষ করে কুশল হেতুগুলা কিভাবে উপকার করে। কুশল হেতুর মধ্যে আমরা শ্রদ্ধা, আমরা যদিও জানি যে 25 প্রকারের কুশল চৈতসিক আছে, কিন্তু এতগুলা লাগে না, বিশেষ করে 5টাই। সেগুলা কি? শ্রদ্ধা কি জিনিস? শ্রদ্ধা হচ্ছে কর্মফলকে বিশ্বাস করা। শ্রদ্ধা একরকম ফিটকারির মতো, পানি যেমন পরিষ্কার করে, এই ঠিক শ্রদ্ধা আমাদের চিত্তকে সেরকম নির্মল করে পরিষ্কার করে। শ্রদ্ধা বাড়লে নিবারণ সরে যায়। এগুলো শ্রদ্ধা বান্ধা আপনি অনেক দেশনা করেছেন, নিবারণ কিভাবে সরে যায়, ওই যে পুকুরের কচুরি পানা যেভাবে ঠেলে, এরকম আরো বেশ উদাহরণ দিয়েছেন। এগুলা লিখি নাই, এমনি বুঝতে পারছি। আবার যদি শ্রদ্ধা কমে যায়, নিবারণ এসে গেলে আমরা আবার ওই অকুশল কাজগুলো করতে থাকি। তা শ্রদ্ধার সাথে বীর্য হয়। বীর্য মানে উদ্যম, প্রচেষ্টা, প্রবল প্রচেষ্টা। এটা যাহা মার্গ সত্যের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায় এই প্রচেষ্টা। আবার এই বীর্য কিন্তু আবার ওই যে খারাপের দিকেও নিয়ে যায়, এটা ভালো খারাপ দুইটাতে মানে সহযোগিতা করে। কিন্তু এখন আমরা ভালোর দিকে বলতেছি। শ্রদ্ধা বীর্য একাগ্রতা মানে মনস্বীকার, মনোযোগ দিক। এটার সাথে এবার আসে অমোহ মানে প্রজ্ঞা, ধর্ম বিচয়। এইগুলোর সাথে এরপরে স্মৃতি, এই 5টা জিনিস থাকে: শ্রদ্ধা বীর্য একাগ্রতা আমোহ বা প্রজ্ঞা স্মৃতি যাহা একসাথে এই 5টাকে একসাথে ব্যালেন্স করে, একসাথে আবদ্ধ হয়ে কুশল কর্ম করে। যেমন দান, শীল, ভাবনা, সেবা, সম্মান, পুণ্যদান, পুণ্য অনুমোদন, ধর্ম শ্রবণ, ধর্মদান, দৃষ্টিমুক্ত হওয়া, এই রকম পুণ্যকর্মগুলো করে এই আকুশলা ওই হেতুগুলা। তাই এই শ্রদ্ধা বীর্য একাগ্রতা বা প্রজ্ঞা স্মৃতি, এই 5টি কুশল চৈতসিককে একত্রে পঞ্চাঙ্গ মার্গ বলা হয়, যাহা চিত্তকে নির্বাণমুখী করে তোলে, মার্গ সত্য দর্শন লাভে সহায়তা করে। তখন এই পঞ্চস্কন্ধ নাম রূপ দেহগড় আমার নয়, আমি নই, সত্য নয়, জীব নয়, নিত্য নয়, শুভ নয়,
রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান অর্থাৎ সংস্কৃত ধর্ম যাহা অনিত্য দুঃখ অনাত্মা দর্শন হয়। এই পঞ্চাঙ্গ মার্গ তার স্বভাব ধর্মকে দেখে, তখন স্বভাব ধর্মকে দেখে দুঃখকে দুঃখ হিসেবে জানে। স্বভাবজাত কারণে রূপের উৎপত্তি হয়, স্বভাবজাত কারণে নামের উৎপত্তি হয়। রূপের উৎপত্তি দেখে আমরা তখন মানে আমরা না, যারা এগুলো ভাবে আর কি, রূপের উৎপত্তি দেখে হেতুর কারণে এটাকে নাম রূপ পরিচ্ছেদ নাম রূপ পরিগ্রহ জ্ঞান বলে। রূপের উৎপত্তি কিভাবে হয়? রূপের উৎপত্তি হয় ঋতুজ, চিত্তজ, কর্মজ এবং আহারের কারণে। আর নামের উৎপত্তি হয় দুটা কারণে, সেটা আমি ওই পালি ভাষাটা বা ওই সুন্দর ভাষাটা লিখতে পারি না। আমি যে দুটো বুঝতেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, ওই নাসিকা, এইগুলা যে ভিতরের বিয়ানা, এগুলার সাথে বাহিরের যে আলম্বন বা দর্শন হয়, এইভাবেই নামের উৎপত্তি হয়। হ্যাঁ, এইভাবে মানে নামের হ্যাঁ প্রসাদ এইভাবে বানতে। এইখানে একটু গ্যাপ আছে, এটা আপনি বলে দিবেন। তো এইভাবে কুশল হেতুর কারণে সত্যকে সত্য হিসেবে জানে। কুশল হেতুর কারণে আমরা সত্যকে সত্য হিসেবে জানে, আবার জানি বলে সেই দুঃখকে নিরোধ করার চেষ্টা করে। তার মধ্যে তখন আসক্তি তৃষ্ণা জাগে না। এই আসক্তি তৃষ্ণা না জাগলে বিরাগ, বিমুক্তি, অনাসক্তি জাগে। যখন স্বভাব ধর্মকে জানে তখন মানে বুঝতে পারে যে সমস্ত ধর্মই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা। কার্য কারণে এই ধর্ম জাগে, কার্য কারণে এই ধর্ম নিরোধ হয়। ধীরে ধীরে স্বভাব ধর্ম নিরোধ করে। এইভাবে ভাবিত হলে চক্ষু চিত্ত, কর্ণ চিত্ত, নাসিকা চিত্ত, জিহ্বার চিত্ত, কায় চিত্ত, ভাব চিত্ত বা রূপালম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন, স্পর্শালম্বন, ভাবালম্বন, এগুলোকে নিরোধ করে। এই জন্য এগুলোকে হেতু ধর্ম বলে। একটা হেতু জন্মকে বাড়ায় আর একটা হেতু জন্মকে নিরোধ করে বা সংসারকে নিরোধ করে। তো বানতে এই হচ্ছে কুশল অকুশল হেতুর একটু সামান্য মানে বুঝা শ্রুতময় জ্ঞান। আর আবার আরেকটু করে বলছেন পট্টানের মধ্যে ওই কর্মকে ক্ষেত্র বলে, চিত্তকে বীজ বলে, আর তৃষ্ণাকে আর্দ্রতা বা স্নেহ বলে। এরপরে বানতে আমরা ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্যামলদা সহ আমরা ওই 89 প্রকার চিত্তগুলোর মধ্যে অহেতুক, এক হেতুক, সহেতুক বা আলোবা, দোষা, মোহা, জানছি এই আর কি। ঠিক আছে। তো বলতে একটা জিনিস আমি একটা জিনিস ওই কেমন যেন লাগতেছে আর কি বলতে, ওই আপনার প্রথমে ওই যে কুশল কর্ম যেটা কুশল হেতু যেটা বলছেন অলোভ, অদশা, অমহা, আবার ওই দ্বিতীয়তেও দেখা যায় অলোভা, অদশা, অমহা, দুটো তো কথা তো একই দেখা যাচ্ছে। এটা আর কি হেতুটা হচ্ছে যেটা হেতু মূলত 6 প্রকার। আচ্ছা, তাহলে ওই যে আর কুশল তো একই হলে সেখানে আমরা শুধু কুশল অকুশল বললে হচ্ছে। না, এমনি জেনারেলি হচ্ছে যে এটা তো ক্রিয়া চিত্তের হেতু। ক্রিয়া চিত্তের মধ্যে তো এটা ডিপেন্ডেবল করে ওই চিত্তগুলো জাগে। ওই চিত্তগুলো জাগার পরে ওই হেতু আর কি, ওই হেতুগুলো তো স্বাভাবিকভাবে তখন চিত্তটা যখন ক্রিয়া হয়ে যায় তখন ওইগুলো আর কাজ করে না আর কি। মানে ওইভাবে তো এমনি আছে, আইয়া মাইয়াটা কাজ করে আর কি, কাজ করে কাজ করে। কুশলে কাজ করে বলতে, তাহলে এই যে অব্যকৃতের ভিতরে কাজ করে না। কুশলে কর্মগুলো নির্বাণের দিকে ভাবিত করে, কিন্তু যখন ওই ব্যকৃত বা ক্রিয়া চিত্তে চলে যায় তখন এগুলো ফল লাভের চেতনাটা থাকে না বা ফল লাভের দিকে যায় না, তখন সেটা জাস্ট উপকার চেতনায়। যেমন একজন অরহৎ ভিক্ষু, সে উপকার চেতনায় সে দায়িকাদেরকে ধর্ম দেখানো দান করছেন, কিন্তু সেখানে ফল লাভের কোনো চেতনা নেই, ফল লাভের কোনো হেতু নেই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তাইলে আমরা আর এটা নিয়ে এত বেশি আগাচ্ছি না যে বলতে এর পরবর্তী হেতু তো এটা আলাদাভাবে আমরা ব্যাখ্যা দেব যখন আমরা পাঠদানের ক্লাসগুলো করব।
এখন আমরা আর এত বেশি আগাবো না, যদি কারো ডাউট থাকে প্রশ্ন করতে পারবে। ঠিক আছে, তাইলে আমরা আজকে যেটা শেষ করব বা যেটা নিয়ে আলোচনা করব আর কি, সেটা হচ্ছে যে কিচ্ছা সাঙ্গাহু। কিচ্ছা সাঙ্গাহু নিয়ে একটু আলোচনা হবে। সবাই বলেন, কিচ্ছা সাঙ্গাহে কিচ্চানি নামা। কিচ্ছা সাঙ্গাহে কিচ্চানি নামা। নামা কিচ্ছা বলতে এখানে কাজকে বোঝানো হচ্ছে আর কি। কিচ্ছা, কিচ্ছা কাজ, 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 কাজকে বোঝানো হচ্ছে। কিসের কাজ? চিত্তের কাজ। তো মানে চিত্ত কি কি কাজ করে, এরকম আর কি। চিত্ত কি কি কাজ করে এটা। তো বলুন, সবাই বলেন তো দেখি, বলেন। পাটিসান্দি, বাওয়াঙ্গা, আওয়াজানা, দাসানা, সাওয়ানা, গানায়া, সায়ানা, হুসানা, সাম্পাডিসানা, সান্তিরানা, উট্টাব্বানা, জাওয়ানা, তাদারাম্মানা, চুতি, ওয়াসানা, সুদাসা, উইদানা, বাওয়ান্তি। কি বললো বান্তে? বান্তা চিত্তের কাজ। হ্যাঁ, চিত্ত কি কি কাজ করে? পাটিসান্দি, পাটিসান্দি, বাওয়াঙ্গা, বাওয়াঙ্গা, আওয়াজ জানা, জানা, দাসানা, দাসানা আপনারা বলবেন একটু, না বললে জড়তা থেকে যাবে। সাওয়ানা, সাওয়ানা, গানায়া, গানায়া, সায়ানা, হুসানা, সাম্বাডিসানা, সান্তিরানা, ওয়াট্টাব্বানা, জাওয়ানা, তাদারাম্মানা, সুতি, চুতি, ওয়াসানা, সুদাসা, উইদানা, বাওয়ান্তি। এভাবে বাংলা বলেন। বললে বলতে হয়তো বুঝতে পারতো না। বাংলা হবে, বাংলা তো হবে। আগে পালিটা একটু শুনেন, পালি তো ভালো, ভূতের মুখের ভাষা। চিত্ত কি কাজ করে যদি বলে, আমাদেরকে বলতে হবে চিত্ত সুদ্দাচা, তা 14 প্রকারের কাজ করে। চিত্ত কয় প্রকারের কাজ করে? 14 প্রকারের কাজ 14 করে। প্রকার। 14 প্রকার। প্রথম হচ্ছে যে পাটিসান্দি, অর্থাৎ প্রতিসন্ধি গ্রহণে কাজ করে চিত্ত। ভবাঙ্গের কাজ করে, ভবাঙ্গ। আবর্তনের কাজ করে, দর্শনের কাজ করে, শ্রবণের কাজ করে, ঘ্রাণের কাজ করে, স্বাদের কাজ করে, স্পর্শের কাজ করে, সম্প্রতিচ্ছন্নের কাজ করে, সন্তিরণের কাজ করে, উত্তাপবানার কাজ করে, যবনের কাজ করে, তদালম্বনের কাজ করে, আরেকটা হচ্ছে যে চ্যুতি কাজ করে, চ্যুতি চিত্ত। এগুলো হচ্ছে যে চিত্তের কাজ। তাহলে চিত্ত কি কি কাজ করে যদি প্রশ্ন করে, চিত্ত কি কি কাজ করে এরকম 14টা যদি কাজ প্রশ্ন করে। করা হয়, হ্যাঁ বলেন। 14টা কাজ করে বলতে। কি কি কাজ করে? প্রতিসন্ধি চিত্ত, ভবাঙ্গ চিত্ত, আবর্তন চিত্ত, দর্শন চিত্ত, শ্রবণ চিত্ত, ঘ্রাণ চিত্ত, আস্বাদন চিত্ত, স্পর্শ চিত্ত, সম্প্রতীক্ষ চিত্ত, সন্তিরণ চিত্ত, ব্যবস্থাপন চিত্ত, যবন চিত্ত, তদারম্ভন চিত্ত, চ্যুতি চিত্ত। হ্যাঁ, চিত্ত এই কাজগুলো করে। কোন কাজ? পাটিসান্দি, বাওয়াঙ্গা, আওয়াজ জানা, তারপরে দাসানা, দাসানা,
সাওয়ানা, গানায়া, তারপরে কি করে আচ্ছাদন, সায়ানা, সাম্পাডিস্তান্না, শান্তিরানা, বুটসাব্বানা, জাওয়ানা, তাদারাম্মানা, শ্রুতি। তাহলে এই কাজগুলো হচ্ছে যে চিত্তের কাজ। এই কাজগুলো কিসের কাজ? চিত্তের কাজ। চিত্ত চিত্ত কাজ করে আর কি। যেমন চিত্তেরও কতগুলো কাজ থাকে, এই কাজগুলো হচ্ছে চিত্তের কাজ। আমরা মনে করি যে চিত্ত কি কি কাজ করে, চিত্ত 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 এই চিত্ত চিত্তটাকে জানতে হচ্ছে। চিত্ত জন্ম নেই, যে চিত্ত মরে, চিত্ত জন্ম নেই, এছাড়া আর কিছু নেই। 3.5 হাত দেহ করে, আমাদের যে 3.5 হাত দেহ করে কি আছে, এরকম প্রশ্ন করলে, ও 3.5 হাত দেহ গর, তোমার কাছ থেকে আমরা কি পাবো? তোমাকে যে সেবা দিচ্ছি, পূজা দিচ্ছি, 3.5 হাত দেহগরকে আমরা তো প্রতিনিয়ত সেবা করি। আমরা 3.5 হাত দেহগরকে স্নান করাই, 3.5 হাত দেহগরকে আমরা খাওয়াই, 3.5 হাত দেহগরকে আমরা কি করি, শোয়াই। 3.5 হাত দেহগরকে আবার আমরা কি করি, এটাকে আমরা পরিপুষ্ট করি। সময়ে ঘুম পাড়াই, সময়ে ঘুম থেকে জাগাই, সময়ে স্নান করাই, সময়ে খাবার খাওয়াই। এই দেহগর তুমি কি দিলে, এরকম যদি প্রশ্ন করে, দেহগর তুমি কি দিলে? আমি তো তোমাকে অনেক কিছু দিলাম। বন্ধু দেহগর, তোমাকে তো আমি অনেক কিছু দিলাম, তুমি আমাকে কি দিলে? দেহগর বলবে যে আমি তো তোমাকে কিছু দিতে পারি নাই, তুমি আমাকে দিয়ে যাও। আমরা সারা জীবন এই কাজটাই করে যাচ্ছি। বন্ধু দেহগর, তুমি কি দিলে আমাদেরকে? কিছু দেয় নাই। তো দেহগর থেকে জানার কি আছে? দেহগর থেকে জানার আছে যে রূপ জানার আছে, রূপ দেহগর রূপ জানার আছে, দেহগরের নাম জানার আছে, আরেকটা জানার আছে দেহগরে, সেটা হচ্ছে নির্বাণ। তো নির্বাণকে জানতে দেয়নি, নির্বাণকে জানতে দেয় না। নির্বাণকে জানতে শুধু রূপ নাম, রূপ নাম, রূপ নাম, অর্থাৎ কি দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, মার্গ সত্য, নিরুৎ সত্য নাই। আসলে কি নাই, নাকি দেখি না? দেখি না, দেখার মতো জ্ঞান নাই। যাক, আমরা সেদিকে যাব না, একটু সময় লাগবে। তাইলে কি হচ্ছে যে পাটি সান্দি, প্রথমে কি পাটিসান্দি। পাটি সান্দি, এটাকে সন্ধি বিচ্ছেদ করতে হবে। পাটি, পাটি যোগ সান্দি, সান্দি, পাটি যোগ, পাটি যোগ সান্দি। পাটি শব্দের অর্থ কি? পাটি হচ্ছে যে পুনঃ পুনঃ, পাটি হচ্ছে কি পুনঃ পুনঃ পুনঃ। পুনঃ। সান্দি, সান্দি হচ্ছে যে সংযোগ, পুনঃ পুনঃ সংযোগ ঘটায় কি, অর্থাৎ প্রতিসন্ধি জন্ম ঘটায় যে। সবসময় এটা কি করে, বারবার এটা জন্ম ঘটায়, জন্ম প্রদানে উপকার করে। এটাই হচ্ছে যে প্রতিসন্ধি চিত্ত বলা হয়, প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বা প্রতিসন্ধি চিত্ত। তাহলে প্রতিসন্ধি কি? এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রতিসন্ধি কি? প্রতিসন্ধি হচ্ছে যে এক জীবনের শ্রুতি অপর জীবনের প্রতিসন্ধি। যেমন প্রতিসন্ধি যদি কি বলা হয়, আমাদেরকে বলতে হবে যে সেটা হচ্ছে যে পরবর্তী জীবনের প্রথম চিত্ত জন্ম নেয়। যেমন একজন ফুটবল, সে মৃত্যুবরণ করলো, তাহলে ফুটবলের সাথে কি গেল? আমরা তো মনে করি যে সে মরে গেছে, মরে তাহলে মারা গেলে সে কি নিল? সে নিল যে সে কিছুই নিয়ে যাইতে পারে না। সে নিয়ে যাইতে পারে একটা হচ্ছে যে কর্মজ রূপ, আর একটা হচ্ছে যে চিত্তজ রূপ। এই দুইটা বিষয় সে কি করে নিয়ে যায়। তাহলে সেটাই হচ্ছে যে মূলত প্রতিসন্ধি। তো প্রতিসন্ধি মানে হচ্ছে যে পুনরায় সংযোগ বা সংযুক্তি হওয়া, অর্থাৎ আগের সাথে নতুন জীবনের কি করা, স্থাপন করা।
যেটাকে আমরা অনেকটা সেতুর মতো বলতে পারি, বা এই পার, আরেকটা হচ্ছে যে ওই পার। তো এই পার আর ওই পারের সাথে সংযোগ স্থাপন করা আর কি। তো এই পার হচ্ছে যে এই বব, ওই পার হচ্ছে যে ওই বব। তো এই বব আর ওই ববের সাথে যেটা সংযোগ স্থাপন করে, সেটা হচ্ছে যে মূলত কি প্রতিসন্ধি। সেটাই হচ্ছে যে কি প্রতিসন্ধি। প্রতিসন্ধি, এরকম আর কি। অর্থাৎ এটা অনেকটা কিসের মতো, এটা অনেকটা এটা অনেকটা হচ্ছে যে আনান্তারা পাচ্চায়া। আমরা যখন ফাত্তান করি, সেখানে একটা হচ্ছে যে প্রথমে কি আছে, প্রথমে আছে যে হেতু পাচ্চায়া, আরাম্মানা পাচ্চায়া, আদিপাতি পাচ্চায়া, আনান্তারা পাচ্চায়া, সামানান্তারা পাচ্চায়া, এরকম আছে না? আছে। এরকম আছে। এই আনান্তারা পাচ্চায়া, আনান্তারা পাচ্চায়া হচ্ছে যে ফাঁকবিহীন প্রত্যয়। ফাঁকবিহীন প্রত্যয়, ফাঁকবিহীন বলতে কি মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই। যেমন চক্রবর্তী রাজা মৃত্যুবরণ করলে, তাইলে সাথে সাথে ওনার ছেলে কিন্তু কি হবে, রাজা হবেন। মাঝখানে কিন্তু কোনো কি নেই, ফাঁক নেই। ঠিক এই শ্রুতিচিত্ত, এই প্রতিসন্ধি চিত্ত, মাঝখানে বিরতি নেই। আমরা তো মনে করি যে না, মাঝখানে বিরতি আছে, মনে হয় লোক একটা মারা গেছে, সে বাসায় আসবে, গুড়ি দাও, তার জন্য মোসাবাত তোলো, ওইটা করো ওইটা করো, এগুলো সব হচ্ছে যে ভুল ধারণা, এগুলো সব হচ্ছে যে মিথ্যা দৃষ্টি। এগুলো ঠিক না, আমরা এগুলো নিয়ে বেশি থাকি। এগুলো ঠিক না। আচ্ছা, অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে কি প্রতিসন্ধি কি এই শ্রুতিচিত্ত। তো শ্রুতিচিত্ত কি হয়, কর্ম, কর্ম নিমিত্ত, গতি নিমিত্ত। তো কর্ম, কর্ম নিমিত্ত, গতি নিমিত্ত, গতি নিমিত্তটা হচ্ছে যে শ্রুতিচিত্তকে উপকার করে। তো শ্রুতিচিত্ত প্রতিসন্ধি চিত্তকে উপকার করে, নিরুত গেল, নিরুত হলো, নিরুত হয়ে গেল। তো এটা বুঝতে হবে। যেমন কি রকম, এটা যদি আমরা একটা উপমায় আমরা যদি একটু দেখি, যেমন একটি প্রদীপের শিখা দিয়ে যদি আরেকটি প্রদীপ প্রদীপ যদি জ্বালানো হয়, তাহলে নতুন প্রদীপের শিখা পুরানো প্রদীপের সাথে একও নয়, আবার ভিন্নও নয়, সম্পূর্ণ আলাদাও নয় আর কি। কিন্তু এই প্রথম প্রদীপটি হচ্ছে যে পূর্বজন্ম, আর নতুন প্রদীপ, যেমন আমরা যখন মোমবাতি জ্বালাই, একটি প্রদীপ থেকে আরেকটা প্রদীপ, আরেকটা প্রদীপ থেকে আরেকটা, বা হাজার প্রদীপের কথা চিন্তা করেন না, তো একটা প্রদীপ থেকে আরেকটা প্রদীপ, আরেকটা প্রদীপ থেকে আরেকটা প্রদীপ, তাহলে ওই প্রথম প্রদীপটা হচ্ছে যে কি পূর্বজন্ম, আর বর্তমানে যে প্রদীপ, ওই প্রদীপ থেকে ওটাতে উপকার করছে, সেটা হচ্ছে যে প্রতিসন্ধি। অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে শ্রুতিচিত্ত, আগেরটা হচ্ছে শ্রুতিচিত্ত, বর্তমানেরটা অর্থাৎ আমি যেটা যেটা আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি, যেটাকে আমি প্রজ্বলিত করতেছি, সেটা হচ্ছে যে প্রতিসন্ধি, অর্থাৎ জন্ম। যেমন আমাদের মধ্যে একটা চিত্ত জাগলো, এই যে চিত্ত, চিত্ত বলতে কি চিত্ত বা পূর্ব চিত্ত, পরচিত্ত। তো পূর্ব চিত্ত পরবর্তী চিত্তকে জাগার জন্য নিরুত হওয়ার আগে আরেকটা চিত্তকে উপকার করে, নিরুত হয়। তো এই যে আগের চিত্তটা হচ্ছে যে কি চিত্ত, আগের চিত্তটা হচ্ছে যে আহ মানে চ্যুতি চিত্ত। তো পরের চিত্তটা হচ্ছে যে প্রতিসন্ধি চিত্ত। যেমন আরেকটা যদি উপমা দাঁড় করানো হয়, বা একটি গাছ থেকে যদি মনে করেন একটি গাছ থেকে একটা বীজ পড়লো, তো সেই বীজ থেকে নতুন একটি গাছ জন্ম নিল। তো পুরানো গাছটা হচ্ছে যে পূর্ব জন্ম, আর নতুন যে গাছ বা নতুন যে চারা, নতুন যে বীজ অঙ্কুরোদ্গম হলো, সেটা প্রতিসন্ধি চিত্ত, সেটা প্রতিসন্ধি নিল বা জন্মগ্রহণ করলো। যেমন আমরা কিরকম করি, যেমন আমরা সামনের দিকে আমরা কাঁঠাল খাবো, সামনের দিকে আমরা যেমন করবো আম খাবো। তো এই আমগুলো কি, তো আমগুলো খাওয়ার পরে সেগুলো এদিক সেদিক বিভিন্ন জনে কি করে, এগুলো ফেলে দেয়, বা কাঁঠালের বিচিগুলো বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এব্রু তেব্রু ভাবে সে ছড়িয়ে দেয়। তো ছড়িয়ে দেওয়ার পরে কি সেগুলো অঙ্কুরোদ্গম হয়। তাহলে ওই যে আগের গাছ থেকে তো কাঁঠালটা হয়েছে, তো কাঁঠালটা হওয়ার পরে কি হলো, ওখান থেকে যে বীজ, সেই বীজগুলো যখন উপাদান পাইলো তখন সেগুলো মানে অঙ্কুরোদ্গম হলো। ঠিক আমের ক্ষেত্রে সেরকম, এটা এভাবে বুঝতে হবে। আরেকটা সুন্দর উপমা আছে, সেটা হচ্ছে যে কিরকম, সেটা হচ্ছে যে যেমন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে একটা সুইচ, অফ হওয়ার সাথে সাথে অন্য একটা সুইচ কিন্তু অন হয়।
আমরা একটা একটা সুইচ অফ করলাম, আরেকদিকে অন হয়েছে, মাঝখানে কোনো কি নেই, ফাঁক নেই। তো আগের জীবন শেষ, সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবন সে কি করলো, সে শুরু করলো। এই সংযোগটা হচ্ছে যে প্রতিসন্ধি। এখানে আরেকটা বিষয় আছে, আমাদের একদম পরিচিত, আমরা সবাই জানি দেখি, সেটা হচ্ছে যে যোগের ক্ষেত্রে, যেমন যোগের যেমন সে যদি আরেকটা যদি জায়গা সে যদি নির্ধারণ করতে না পারে, তাহলে কিন্তু আগের জায়গায় সে ত্যাগ করে না। আরেকটা যখন সুবিধা মতো জায়গায় সে নির্ধারণ করতে পারে, তখনই সে আগের জায়গাটা কি করলো, ত্যাগ করলো। তো আগের জায়গা ত্যাগ করা বলতে একটা শ্রুতি। আর প্রথম যেটা সে জায়গায় সুবিধা মতো জায়গায় পাইলো, সে জায়গাটা সে যে ধরলো, সেটা হচ্ছে প্রতিসন্ধি। আশা করি বিষয়টা বোঝা গেল। বানতে এখন এটা কি বুঝতে পারছেন নাকি পারেন নাই? না, চমৎকার পূজনীয় ভান্তে, খুব ভালো লাগছে। এটা হচ্ছে যে পাটিসান্ডি। তাহলে পাটিসান্ডি, এখন পাটিসান্ডি চিত্ত, আমাদের মধ্যে প্রতিসন্ধি চিত্ত আছে। তো প্রতিসন্ধি চিত্ত আছে যে হচ্ছে যে 19, অর্থাৎ 19টা প্রতিসন্ধি চিত্ত আছে। তো প্রথম প্রতিসন্ধি হচ্ছে যে কি, সেটা হচ্ছে উপেক্ষা সাহাগাতা আকুশালা শান্তিরানা চিত্তা। শান্তিরানা চিত্ত অর্থাৎ উপেক্ষা সহগত ও কুশল সন্তিরণ চিত্ত। এই চিত্তের দ্বারা যারা জন্মগ্রহণ করে, তারা হচ্ছে যে সারি অপায়ে জন্মগ্রহণ করে। কোথায় কোথায়? প্রেতলোক, তির্যক লোক, অসুর লোক, নিরয় লোক। এটা একটা প্রতিসন্ধি চিত্ত। তো জন্ম কে দেয়, আমরা তো জন্ম কে দিল, আমরা অনেক বান্তারাও বলে ও জন্ম কে দিছে, মা বাবা দিছে, যে মা বাবা এরকম করে বলে। তো ধর্ম দেখানোতে অনেক শুনি, মা বাবা জন্ম দিল, মা বাবা জন্ম দেয় নাকি? মা বাবা তো হচ্ছে যে উপকারী প্রত্যয়, সাহায্যকারী প্রত্যয়, উপনিশ্রয় প্রত্যয়, নিশ্চয়া প্রত্যয়। তো মা বাবা জন্ম দেয়, মা বাবা জন্ম দিলে কোনো মা নপুংসক সন্তান চায়নি, কোনো মা বোবা সন্তান চায়নি, কোনো মা হিজড়া সন্তান চায়নি, কোনো মা বেকুব দিলা এরকম সন্তান চায়নি। তো কেউ তো চায় না। তো এরকম সন্তান আসলো কেন? মা বাবা যদি জন্ম দেয়, মা বাবা জন্ম দেয় না। মা বাবা হচ্ছে যে উপনিশ্রয় প্রত্যয়, মা বাবা হচ্ছে নিশ্চয় প্রত্যয়। সে তাকে অবলম্বন করে, তাকে ডিপেন্ডেবল করে একজন ফুটবল জন্ম নিল। কিন্তু জন্ম হওয়ার কারণটা হচ্ছে চিত্ত, জন্ম হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে কর্ম, জন্ম হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে তার চিত্ত। একই চিত্ত উপেক্ষা সাহাগাতা শান্তিরানা চিত্তা। এই যে আমরা 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 প্রথম অধ্যায়ে আমরা এগুলো পঠন পাঠন করছি না, এগুলো আর কি। তো উপেক্ষা সাহাগাতা আকুশালা শান্তিরানা চিত্তা, অর্থাৎ অহেতুক চিত্তের মধ্যে। তো এই চিত্তের দ্বারা কি হয়, জন্মগ্রহণ করে প্রেতলোকে, তির্যক লোকে, অসুর লোকে, নিরয় লোকে। তারপরে আরেকটা আছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা কুশালা শান্তিরানা চিত্তা। তাহলে যে কুশল হওয়ার কারণে মনুষ্য লোকে আসছে বটে সে, কিন্তু দেখা গেল যে আমার ছেলে বোবা হয়েছে, এরকম আমরা বলি। বা আমার ছেলে কি হলো, সে নপুংসক। আমার ছেলে কি হলো, ও সে তো বধির হয়েছে, সে তো অঙ্গহানি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কেন? ওই কারণে উপেক্ষা সহগত সন্তিরণ চিত্ত। কুশল হওয়ার কারণে মনুষ্য লোকে এসেছে বটে, কিন্তু উপেক্ষা অহেতুক হওয়ার কারণে, উপেক্ষা এবং অহেতুক হওয়ার কারণে এটা কি হলো, সে মনুষ্য লোকে আসছে বটে, কিন্তু সে কি হলো, সে হয়েছে মূলত সে কি হলো, সে অন্ধ হলো, সে গুজা হলো, সে বোবা হলো, সে সে নপুংসক হলো, সে হিজড়া হলো, সে এরকম। তাহলে এক কথা বলতে গেলে সে অঙ্গহানি হলো। আমাদেরকে সেরকম করে বলতে হবে। তাইলে এটা একটা চিত্র, তাইলে দুটো চিত্র গেল। এর পরবর্তীতে নেক্সট যে চিত্রটা আছে, সেটা হচ্ছে যে সোবানা উই পাকা চিত্তা, সোবানা মহাকুশালা সোবানা উই পাকা চিত্তা। তাইলে সেরকম কিরকম আছে, সেখানে 8টা আছে। 8টার মধ্যে সোমানাসা সাহাগাতা ইয়ানা উইপায়ুতা আসাংকারিকা একাং সাসাংকারিকা একাং, অর্থাৎ জ্ঞান বিপ্রযুক্ত চিত্ত, সেটা দ্বিহেতুক চিত্ত। সে চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে মনুষ্য লোকে আসলেও সে কি হয়, সে দ্বিহেতুক ফুটগল হয়ে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিহেতুক অর্থাৎ আলোবা আদোসা। কিন্তু জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত নিয়ে আসলে আলোবা আদোসা আমোহা। তাহলে আমরা কয়টা পাইলাম? প্রথমে হচ্ছে 2টা, তারপরে হচ্ছে 8টা, তাহলে 10টা। এর পরবর্তীতে রূপাবচর বিপাক চিত্ত আছে 5টা, তাহলে 15টা।
এর পরবর্তীতে অরূপ বছর বিপাক চিত্ত আছে আরো 4টা, টোটাল হচ্ছে 19টা চিত্ত। এই 19টা চিত্তই সত্যদেরকে প্রতিসন্ধি প্রদান করে। মা করে না, বাবা করে না, ঈশ্বর করে না, দেবতা করে না, ভগবান করে না, উপরের কেউ করে না, চিত্তই করে। তাহলে আমরা বুঝলাম এটা। এখন সময় 10টা, আমরা আজকে শেষ করে দেব ক্লাস, কি বলেন? বান্তে যোগফলটা আবার আরেকটু করে বলেন না। হ্যাঁ, দুইটা হচ্ছে যে উপেক্ষা সহগত সন্তিরণ চিত্ত, হ্যাঁ, আর তারপরে হচ্ছে যে মহাকুশল বিপাক চিত্ত 8টা, তারপরে রূপাবচর বিপাক চিত্ত 5টা, অরূপ বছর বিপাক চিত্ত 7টা, টোটাল 19টা প্রতিসন্ধি চিত্ত। এরপরে আর কি আগাবো নাকি নাকি শেষ করবো এখানে আজকে? আরেকটু করে বলতে পারবেন? সময় 10টা এখন। বান্তে সবগুলোই কি এই 19টাই কি এভাবে বোবা টোবা সবকিছু মিলিয়ে যেটা বলছেন একই ইয়ে হবে নাকি ভাগ হবে? প্রতিশোধ তো বুঝলাম। হ্যাঁ, এগুলাই তো বলতেছি। এই যে উপেক্ষা সহগত যে সন্তিরণ চিত্তগুলো আছে, প্রথম চিত্ত সেটা হচ্ছে যে সে কি হয়, প্রথম যে চিত্তটা আছে, সে প্রথম চিত্তটা কি, প্রথম চিত্তটার নাম কি? প্রথম চিত্তটা হচ্ছে যে কি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে আকুসালা উইপাকা চিত্তানি কি চিত্ত? উপেক্ষা সাহাগাতা শান্তিরানা চিত্তাং। এই চিত্তের দ্বারা সে চারি উপায়ে চলে যাবে। আরটা হচ্ছে যে উপেক্ষা সাহাগাতা শান্তিরানা চিত্তাং কুসালা উইপাকা চিত্তাং। কুসালা অর্থাৎ হচ্ছে যে কুশল। তো কুশল হলে কি হয়? সে মনুষ্য লোকে আসে বটে, কিন্তু সে কি হয়, সে প্রতিনিয়ত কি করে, সে প্রতিনিয়ত অন্ধ, বোবা, বারো অপর যে আছে সেই বিষয়গুলো তার সাথে সংগঠিত হয় এটা। তাইলে এর পরবর্তীতে নেক্সট যে চিত্তটা আছে সেটা হচ্ছে যে কি? বিপাক চিত্ত। সোমানাসা সাহাগাতা ইয়ানা সাম্পায়ুত্তাং আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে একাং। সোমানাসা সাহাগাতা ইয়ানা উপায়ুত্তাং আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে। উপেক্ষা সাহাগাতা ইয়ানা উপায়ুত্তাং আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে একাং। আর উপেক্ষা সাহাগাতা ইয়ানা উপায়ুত্তাং আসাংকারিকে একাং সাসাংকারিকে একাং। ইমানি 8টা আপি সাহেতুকা কামাওয়াচারা উইপাকা চিত্তানি নামা, এরকম আর কি। তাইলে এটা হচ্ছে যে কি হচ্ছে এখানে বিপ্রযুক্ত ইয়ানা উইপেয়ুত্তাং, জ্ঞান বিপ্রযুক্ত চিত্তের দ্বারা সে মনুষ্য লোকে আসলে সে দ্বিহেতুক পুদ্গল হয়। অর্থাৎ দ্বিহেতুক বলতে কি? আলোবা আদোসা। আর জ্ঞান সম্প্রযুক্ত হলে সে ত্রিহেতুক পুদ্গল হয়। এটা তাইলে এটা নিয়ে এটা হলো। তারপরে পরবর্তীতে এই চিত্তের দ্বারা সে কি করে? এই চিত্তের দ্বারা সে মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করে। এই চিত্তের দ্বারা সে কি করে? 6 স্বর্গের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে, 6 স্বর্গ। এর পরবর্তীতে হচ্ছে যে কি? উইতাকা উইচারা পিতি সুখে গাতা সাহিতাং পাটামা জানা উইপাকা চিত্তাং। উইচারা পিতি সুখে গাতা সাহিতাং দ্বিতীয় জানা উইপাকা চিত্তাং। পিতি সুখে গাতা সাহিতাং তাতিয়া জানা উইপাকা চিত্তাং। সুখে গাতা সাহিতাং চতুর্থ জানা উইপাকা চিত্তাং। উপেক্ষা গাতা সাহিতাং পাঞ্চামা জানা উইপাকা চিত্তাং ওয়েদি তাব্বাং। এরকম আছে না? এরকম আছে। তাইলে এরকম থাকলে কি হলে এই চিত্তের দ্বারা সে কি হবে? সে হবে যে কি? ব্রাহ্মা পারিচার্যা, ব্রাহ্মা পুরোহিত, মহাব্রাহ্মা চেতি পাটামা জানা। অর্থাৎ প্রথম বিপাক চিত্তের দ্বারা সে প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্তের দ্বারা এই প্রথম ধ্যান লোকে জন্মগ্রহণ করবে। তারপরে হচ্ছে কি? পারিত্য সুবাপমানা সুবাসু আবাচারা দ্বিতীয়া জানা ভূমি। এগুলোর দ্বারা কি হবে? সে উইতাক্য উচারা পিতি সুকে গাতা সাহিতাং দ্বিতীয়া জানা উচারা পিতি সুকে গাতা সাহিতাং দ্বিতীয় জানা উইপাকা চিত্তাং। এগুলোর দ্বারা সে কি হলো? পারিতে সুবা আপামানা সুবা এবং আবার সারা এই দ্বিতীয় ধ্যান। তারপরে পারিতে সুবা আপামানা সুবা কিনা তৃতীয় ধ্যানের দ্বারা, অর্থাৎ তৃতীয় বিপাক চিত্তের দ্বারা আসে। ওহেপাল আসাইয়া সাত্তা, অর্থাৎ এই যে দুইটা আছে এবং বেহপল এবং অসংখ্য সত্য, সেখানে চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা তারা আছে। এবং আউইহা আতাপ্পা সুদাসি অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক। এই যে আউইহা আতাপ্পা সুদাসি আকানিটা যে শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোক আছে 5টা। হ্যাঁ, এই শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকের মধ্যে পঞ্চম ধ্যানের দ্বারা তারা সেখানে উৎপত্তি করে। এর পরবর্তীতে
অরূপ বিপাক চিত্ত, আকাশ অনন্তায়তন, বিজ্ঞান অনন্তায়তন, আকিঞ্চ অনন্তায়তন, নেওয়াসাই নাসে অনন্তায়তন। এই চিত্তের দ্বারা কি করে, তারা কোথায় যায়? তারা হচ্ছে যে আকাশ অনন্তায়তন ভূমিতে, বিজ্ঞান অনন্তায়তন ভূমিতে, আকিঞ্চ অনন্তায়তন ভূমিতে, নেওয়াসাই নাসে অনন্তায়তন ভূমিতে। এজন্য তো বলা হচ্ছে যে পুতু জানা নালা বান্তি সুদ্ধা ওয়াসেসা সাব্বাদা সোতাপান্নাসা সাকিদা গামিনাঞ্চা সাপি পুগলা আরিয় নো পুব্বালা পাতি asanya apayasa bumiso setasane labati ariana ria pite। অর্থাৎ অর্থাৎ কি হচ্ছে যে, অর্থাৎ হচ্ছে যে পুতুত জানা যারা পৃথকজন তারা কখনোই শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। যারা পুতুত জানা পৃথকজন, পৃথকজন বলতে কি, অর্থাৎ যেসব মস্ত পুদ্গল আর যেতে উৎপন্ন হয় নাই তারা, এবং যারা শ্রোতাপন্ন সক্রিয়গামী সাবে এই পুদ্গলেরা তারা কি করেন, তারাও সেভাবে কি করতে পারেন, তাদের অবস্থা অনুসারে তারা জন্মগ্রহণ করতে পারেন। আরিয়ানো উপালাভ্যাতি, অর্থাৎ যারা আর্য, তারা কখনো অসঙ্গ সত্য এবং অপায় ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন না। অসঙ্গ সত্য ভূমি, যেমন এখানে কি হলাম, আসাইয়া সাত্তা আর অপায় বলতে কি, অপায় বলতে আপায়া ভূমি। আপায়া ভূমি হচ্ছে কি, নিরায় তিরাচ্ছান্না ইউনি পেত্তা উইসায় আসুরা খায়ো চেতি আপায়া ভূমি সাতুবিদাহুতি ওয়েদি তাব্বাং। এই চারটি অপায় ভূমি বলে জেনে নিও যোগীগণ। এরকম আছে আর কি। তাইলে সেখানে জন্মগ্রহণ করবে এই পুদ্গলেরা। তো সেজন্য বিশেষ করে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কি হবে, অর্থাৎ প্রতিসন্ধি চিত্ত হচ্ছে যে এই যে 19 প্রতিসন্ধি, যে 19টা প্রতিসন্ধি চিত্ত, সেই স্থানে সেই প্রতিসন্ধি চিত্ত, অর্থাৎ সন্তিরণ চিত্ত সে অপায়ে দিল, আবার কুশল সন্তিরণ চিত্ত সে মনুষ্যলোকে আসলেও সে অঙ্গহানি হয়ে জন্মগ্রহণ করলো, এবং বিপ্রযুক্ত হলে সে দ্বিহেতুক পুদ্গল হলো, যদি সম্প্রযুক্ত হয় সে ত্রিহেতুক হলো, এবং ত্রিহেতুক হয়ে সে মনুষ্যলোক 6 স্বর্গ মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করবে। আর উপবছর গুলো তো প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, প্রথম ধ্যান ভূমি, দ্বিতীয় ধ্যান ভূমি, তৃতীয় ধ্যান ভূমি, চতুর্থ ধ্যান ভূমি, পঞ্চম ধ্যান ভূমি, এবং সর্বশেষ যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনটা আছে, সেটা হচ্ছে যে অরূপ বছর ভূমি। অরূপ বছর ভূমিতে এই অরূপ বছর বিপাক চিত্তটাই সেখানে উপকার করে। তাইলে বোঝা গেল। এখানে কারো সমস্যা আছে কিনা বলেন? ভান্তে ওই যে প্রথম ধ্যান যেটা বলছেন, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, এটা তাহলে মনুষ্যলোক হবে, এবং আরো কি জানি বলছেন যে শুদ্ধবাস, শুদ্ধ ভাষে ওদের তো শুদ্ধ ভাষে ওটা যাবেন কেন? শুদ্ধ ভাষে পঞ্চম ধ্যানে বলেন ওই যে কোথায় রূপবচরের ভান্তে, বুঝেন নাই সেটা বলেন। রূপবচরের ভিতরে ভান্তে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান বলছেন না? হ্যাঁ, তো রূপবচর, এগুলো তো রূপবচর চিত্ত, রূপবচর বিপাক চিত্ত উপকার করবে যে। হ্যাঁ, রূপবচর বিপাক চিত্তে এই সমস্ত হ্যাঁ, রূপবচর বিপাক চিত্ত সেখানে উপকার করবে। যেমন পৃথকজন যারা আছেন, সাধারণ পুতুজন আর কি, সেগুলো হয়তো শ্রোতাপন্ন সক্রিয়গামী পৃথকজন, এরা কখনো শুদ্ধ ভাষে ব্রহ্মলোকে তারা অর্জন করতে পারে না। যারা পৃথকজন শ্রোতাপন্ন সক্রিয়গামী, এরা শুদ্ধ ভাষে যাবে না। শুধুমাত্র অনাগামী যারা ফুটগল আছে ওনারা শুদ্ধ ভাষে যাবেন, যে অনাগামী ফুটগল ওনারা শুদ্ধ ভাষে যাবেন। এবং অষ্টবিধ যে আর্য ফুটগলের মধ্যে অসংখ্য সত্য সারি অপায়, এটা কখনো আর্য ফুটগল হিসাবে তারা ওই জায়গার মধ্যে উৎপন্ন হতে পারবে না। শুদ্ধবাস এবং চারি অপায়ের মধ্যে যে অপায় ভূমি আছে, প্রেতলোক, তীর্যলোক, অসুরলোক, সেই লোকভূমিকে তারা কি করবেন, তারা সেগুলোকে বর্জিত হয়ে 21 প্রকার লোকভূমির মধ্যে আর্য অনার্য ফুটগলগণ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কঠিন না, এগুলো বুঝতে হবে। যে কঠিনের কি আছে, এটা তো একদম সহজ। বুঝতে কঠিন আর কি, মানতে বুঝতেটাই কঠিন। বলা হচ্ছে যে যারা পৃথকজন শ্রোতাপন্ন সক্রিয়গামী, এরা কখনো শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করবে না। আর যারা
অষ্টবিধ আর্য পুদ্গলগণ, এরা কখনো মানে অষ্টবিধ আর্য পুদ্গল মানে কি? শ্রোতাপন্ন শ্রোতাপত্তি ফল, শ্রোতাপত্তি মার্গ শ্রোতাপত্তি ফল, সক্রিয়গামী মার্গ সক্রিয়গামী ফল, অনাগামী মার্গ অনাগামী ফল, অরহত্ত মার্গ অরহত্ত ফল। এরা কখনো অসংখ্য সত্য এবং সারি অপায়ের মধ্যে উৎপন্ন হবেন না। আর যারা পঞ্চম শুদ্ধবাস এবং চতুর্বিধ অপায় বর্জিত যে 21 প্রকার ভূমি আছে, তাহলে ওইদিকে 5টা আর এদিকে 4টা, এই ভূমি ছাড়া আর্য অনার্য সব পুদ্গল ওখানে বিচরণ করে। আমরা কি আর আগাতে পারবো না? না বানতে আর আগানো যাবে না বানতে। অনেক মাথায় ঢুকতে গেলে বানতে অনেক এতটুকুতে শেষ? এতটুকুতে শেষ করে দেন বানতে, কারণ ঢুকতে হবে তো বানতে মাথায়। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন যদি বলি যে বানতে ঠিক আছে দেন, কিন্তু ভোট দিতে পারলাম না বানতে আপনাকে। আমাদের ইন্ডিয়া থেকে একটা আসছে কি কেউ আসা নাই নাকি? ও আচ্ছা, ওনারা তো বানতে আরো লোড গোপাতি দিয়া দিয়ে তাহলে আজকে আমরা প্রতিসন্ধিটা নিয়ে একটু আলোচনা করলাম, নেক্সট ক্লাসে এটা নেব ভালো করে। খুব ভালো হয়েছে বানতে, এটা কিন্তু বানতে খুব দরকারি। এটা খুব দরকারি বানতে। ঠিক আছে। তাহলে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন, শেষ করে দেব। আগামী পর্বে কি নিয়ে আলোচনা হবে বলতে? আগামী পর্ব হচ্ছে যে কিসসা সাঙ্গাহা, অর্থাৎ চিত্তের কাজ। হ্যাঁ ঠিক আছে। বন্ধুরা মানতে নমস্কার দাদা। দাদা মানতে তো শুক্রবারও আছে দাদা। জানি তো। শুক্রবারে হচ্ছে যে অন্য শিডিউল, এই শিডিউল হবে না, এই সাবজেক্ট না, এটা আরেকটা সাবজেক্ট আলাদা। এখন ওরা যদি পারে আসবো আর কি, না পারলে তো হবে না। আমাদের যারা ওনাদের থাকতে হবে, অন্যরা দিলে হয়তো ওরা বুঝবে না। ওরা পারবে কিনা দেখেন, ওরা সময় দিতে পারবে কিনা, কারণ এই বিষয়গুলো ধর্মের বিষয়। টপিকটা আপনার একটা দেখি, এটা যদি কঠিন হয়, আমরা চিন্তা করতেছি যে এটা শেষ করার জন্য কোনটা দিলে ভালো হবে বলেন? কি পাঠ্যান দেব নাকি বিশুদ্ধি মার্গ দেব? কোনটা করবো বলেন? বিশুদ্ধি মার্গটা দি। বিশুদ্ধি মার্গ দেন। বিশুদ্ধি মার্গ দেন। ঠিক আছে, তাহলে বিশুদ্ধি মার্গ চলবে প্রতি শুক্রবারে। এটা ভালো বল। মাটিকার সম্পর্কে না বলছিলেন বলতে? মাটিকার কথা ছিলাম, মাটিকা তো আমরা এটা তো শেষ করতে পারতেছে না। মাটিকা তো দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মাটিকার আগে এটা শেষ করতে হবে। এটা শেষ করলে মাটিকা বুঝতে পারবে যে। আচ্ছা, তাহলে বলতে বিশুদ্ধি মার্গ। ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকবেন, আশীর্বাদ, সুখে থাকেন। ঠিক আছে। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মহোদয়া মাসি, রাঙ্গামাটি থেকে। সাধু সাধু সাধু। মামা আমি খুব ক্লান্ত। বান্তে সংসার কান্তারো দুঃখাতু মুসানাত্তায়া নিব্বানাং সচ্চি কারণাত্তায়া ইমানি কুশল কম্মানি সমাদায়িত্বা এদাংনো ইয়াতিনাঙ্গুতু সুখিতাহন্তু ইয়াতায়ো এদাংনো ইয়াতিনাঙ্গুতু সুখিতাহন্তু ইয়াতায়ো এদাংনো ইয়াতিনাঙ্গুতু সুখিতাহন্তু ইয়াতায়ো Unname udakang batang eta ninang pawatati eba meba eto dinang et petenang pakapati
Atabari Bahapura Paripuranti Sagarang Eva Meva Eto Dinang Pepenang Pokapati Attavatasa Ammehi Sampatang Punya Sampadang Sabbe Satta Sabbe Deva Sabbe Bhuta Sabbe Naga Sabbe Yakka Sabbe Brahma Anumadhantu Sabba Sampatti Siddhiya Akasatasa Bombatta Deva Naga Mahidika Puyantang Anamoditwa Sirang Rakhantu Dasasanang Sirang Rakhantu Desanang Sirang Rakhantu Mang Parang Imena Puyakamena Mame Bala Sama Gamo Satang Sama Gamayutu Yabani Banang Pachayo Idang me danang, idang me puyang, idang me silang, asabak kaya bahang utu, idang me puyang, ni banasa pasayo tu baba tu tita tu sadu সাধু সাধু সাধু। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নববর্ষের নমস্কার ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। বিদায় হম 1432, শুভ আগমন বাংলা 1433 বাংলা। এই উপলক্ষে আজকে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। আছে শ্যামলদা? হ্যাঁ দাদা আছে। মামা আপনারা রাঙামাটির খবর জানেন না? রাঙামাটি যে বিজুটা কিরকম হয়, আমার বাসায় 20-30 জন লোক কালকে থেকে আজকে পর্যন্ত ঢাকার থেকে আসছে, অনেক মেহমান। এখন একটু আগে গেছে যে, আর সবাই করে করে শ্যামলদা বেঁচে গেছে, সবাই করে মেহমান। এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ITSS পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয় দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। বিদায় 1432, শুভাগমন 1433 বাংলা উপলক্ষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ITSS পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয় দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার। নামো তস্যা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধস্যা। বুদ্ধ গুণ চিন্তনীয়, ধর্ম গুণ চিন্তনীয়, সংঘ গুণ চিন্তনীয়, আচার্য গুণ চিন্তনীয়, মাতা পিতার গুণ চিন্তনীয়, শ্রীলোক পূজ্য কারণিক মানব মুক্তির একমাত্র কল্যাণকামী তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি ITSS এর আশীর্বাদ বড় ভন্তে জুম লাইফে সংযুক্ত শিলগুণে বিভূষিত মানব কল্যাণে পূজিত সংযুক্ত সকল সংঘ সমন সঙ্গে স্মরণে শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ITSS এর মধ্যে সংযুক্ত দুর্লভ মানব জীবন লাভী সকলের প্রতি মৈত্রী শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ITSS এ সংযুক্ত হয়ে যে সকল দুর্লভ মানব জীবন লাভী বুদ্ধের 84,000 ধর্ম স্কন্ধ স্বধর্মজনিত কুশল কর্মে নিজেরাই আলোয় আলোকিত হয় এবং অন্যদেরকে আলোকিত করে উদ্বুদ্ধ করতেছেন, প্রত্যেককে শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে আমাদের বাংলা নববর্ষে বিদায় সম্ভাষণে সবাইকে অভিনন্দন, আর যারা আছেন তাদেরকে শুভাশিস শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই 1432কে আমরা বিদায় বরণ জানিয়ে 1433কে আমরা বরণ করে যাতে আমাদের ধর্মময় জীবনের পূর্ণ কুশল কর্মে আমরা
বুদ্ধের নির্দেশিত ত্রিশরণজনিত কুশল কর্মে আমরা নিজেরাই আলোকিত হতে পারি এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমি আমার জন্মান্তরের দানাময় শিলাময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্ম সকলের উদ্দেশ্যে দান করছি। এই কুশল কর্মজনিত পূর্ণ যাতে আমরা জীবদ্দশায় নিজেরাই সদর্ময় আলোকিত হয়ে নির্বাণ সদৃশ বীজ বপন করতে পারি, এই ত্রিশরণজনিত অধিষ্ঠানপূর্বক আমরা প্রত্যেকেই স্বধর্মজনিত কুশল কর্মে আমরা সবসময় ধর্মীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ থাকব। আমি সবাইকে শ্রেণীভেদে বন্দনা শ্রদ্ধা নমস্কার জ্ঞাপন করে আজকে এই নববর্ষের মৈত্রী শুভেচ্ছা শুভ অভিনন্দন